اچھا جی، میں آپ کے سامنے بس بریفلی رکھتا ہوں کہ سچویشن ہے کیا پاکستان میں. وہ آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیفائننگ مومنٹس ایک ملک کے سے گزر رہا ہے. یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس طرح کا ملک میں سچویشن نہیں دیکھا. یہ ایک بڑا یونیک سچویشن ہے. یہ ایسا ہے کہ وہ چارلز ڈکنس کی سینگ ہے نا کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. یہ وہ سچویشن ہے کہ ایک طرف بالکل ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان، اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بڑا آپ بہتر جانتے ہیں، ایک اویئرنیس ہے آپ کی کمیونٹی میں، کیونکہ میرا بہت زیادہ اپنا سے انٹریکشن رہا ہے 30 سال سے زیادہ. تو ایک تو آپ میں اویئرنیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں. لیکن کراس روڈز ہیں کیا؟ یعنی وہ جب ایک ملک ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تباہی ہے، ایک ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، ٹوٹل جنگل کا قانون، کوئی رائٹس نہیں، کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں، ہیومینٹی نہیں. جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں، جو فیشسٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کے، کیونکہ اس میں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلیسنس نہیں دیکھی. جو العین کا ایک مینیجر آیا وہاں، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یو اے ای میں، تو اس نے کہا جو پچھلے 7-8 مہینے میں پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے العین میں، یو اے ای میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی. 9 لاکھ پاکستانی، یہ ایک اخبار کی رپورٹ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ٹاپ پروفیشنلز. ہمیں شوکت خانوں میں پرابلم ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 10% کنسلٹنٹس، اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو کینسر اسپیشلسٹ آنکالوجسٹ کی بڑی ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، پلس سیلریز اتنی زیادہ ہیں، اور جیسے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا باہر کام کرنے کا. پہلی 3-4 گنا زیادہ تنخواہ ہے، تو روپے کے گرنے سے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا. تو 10% ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے جدھر پروفیشنلز ہیں، کیونکہ ہوپلیسنس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس کی گورنمنٹ کرا دو. چلے جی، بڑا خطرناک ہے، گورنمنٹ کرا دی. لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو اور مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے، جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے، جن کے اوپر باہر مضمون ہے ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو حدیبہ پیپر مل کیس، اوپن شٹ کیس، وہ اس نے بنایا، زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، جن کو پھر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا، جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین، پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد، اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار نائٹ جو آتا ہے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے لیے بچانے کے لیے ملک کو. اور ان لوگوں جب اوپر بٹھا دیتا ہے، اور پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسیپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی. کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے تقریریں کرنی شروع کر دی، کیونکہ بڑا ریزنٹمنٹ آئی، اسپیشلی جو ایکس سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا. تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کوئی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر، کہ جی وہ تو، یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا؟ ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 اپریل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی گئی، 10 اپریل کو اسپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن، یہ کبھی ہوا نہیں پاکستان میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائی از اٹ دا بیسٹ آف ٹائمز، کہ ایک دفعہ، پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے. اس کے بعد میں نے جو جلسے تھے، میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اس کے بعد اور بائی الیکشنز آئیں، اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ، پولیس، گورنمنٹ کی ساری مشینری، الیکشن کمیشن، سب 12 پارٹیز اکٹھی، سب ان کی مدد کریں، اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ، اب عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جو دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں، تو کورس کریکشن ہونا چاہیے تھا. بجائے کورس کریکشن کے وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہی ہیمر چلانا شروع کر دیا، اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں
जनरल मुशर्रफ का और जनरल ज़िया का। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो लिबरल था, इससे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि जो ये हुआ, ये जो अब हुआ हमारे साथ पिछले 14 महीने में। जनरल मुशर्रफ का, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था, वो तो लिबरल था, तो उस पर तो हमें खुली इजाजत थी, हम टीवी पे जाते थे, पार्लियामेंट में बोलते थे। कभी कोई काली वीगो का डाला रात के 3 बजे आके आपके घर के अंदर नहीं घुसता था और आपको उठा के मारता नहीं था। और इनको जो खास एक ये ह्यूमिलिएट करने के लिए लोगों को नंगा करते थे, नंगा करके उनको ह्यूमिलिएट करते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे। ये शुरू हो गया जनरल बाजवा के दौर में, ये बताने के लिए कि नहीं एक्सेप्ट करो इन लोगों को। जिस तरह फिर से मैं कहता हूं कि हम इंसान ही नहीं, हम भेड़ बकरियां हैं, तो इनको मारते जाओगे तो ये उस तरफ चल पड़ेंगे। सो इन्होंने ये फिर किया, हर किस्म का क्लैम्प डाउन जो कि 25 में पिछले साल शुरू किया। हम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, 3 लॉन्ग मार्चेस इन्होंने किए, हमने किसी को रोका ही नहीं। उससे 2 दिन पहले इन्होंने घरों में घुसे, रात के हजारों घरों में घुसे, इन्होंने लोगों को उठा लिया, उनको टेरराइज किया। हम सब शॉक में चले गए कि ये क्या हुआ है। और इन्होंने समझा कि इतना इनके ऊपर, और फिर उसके बाद जो जब लोग निकले 25 मई को, इन्होंने इतनी टेयर गैस शेलिंग की और जो जुल्म किया और लोगों को मारा, जिस तरह पैलेट गन्स इस्तेमाल की। तो इनका ख्याल था कि ये एक बड़े सॉफ्ट से लोग हैं, मम्मी डैडी क्राउड है, बर्गर क्राउड जिसको कहते हैं, ये चुप करके बैठ जाएंगे घरों में। लेकिन वो पार्टी उसके बाद भी आगे बढ़ती गई, तो इनकी सख्ती भी बढ़ती गई। और फिर ये खास एक आदमी को लेके आए जिसकी काउंटर टेररिज्म के अंदर एक्सपर्टीज थी, जिसने एक सूबे में बड़ा जुल्म किया हुआ था, जिसने बड़ी नफरतें मुल्क के खिलाफ करवाई थी अपनी हरकतों से, अपने कस्टोडियल टॉर्चर से। उसको लेके आया और उसने हमें, जिस तरह के हम कोई बाहर के टेररिस्ट हैं, उसने हमारे पर वो शुरू कर दिया, जिसमें शहबाज गिल को टॉर्चर किया। पहला वो हमें शॉक मिला उसको, यानी उसको जिस तरह ह्यूमिलिएट किया और 2 दिन रखा और उसको मारा। फिर आजम स्वाति, उसने सिर्फ एक ट्वीट की कि थैंक यू जनरल बाजवा फॉर NRO2। उस ट्वीट के ऊपर बच्चों के सामने, यानी उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे और बीवी के सामने, सुबह के 3 बजे कोई 30-40 लोग घुस गए, उसके सबके सामने मारा उसको। और उसके बाद फिर उसको लेके गए और फिर उसको वो नामालूम अफराद ने नंगा करके फिर उसको टॉर्चर किया और मारा। अभी तक आजम स्वाति की बीवी ट्रॉमेटाइज्ड है, साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड, जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो ट्रॉमेटाइज्ड थे। उसके बाद, और उससे पहले अरशद शरीफ का, उसको पहले इन्होंने वो थ्रेट किया, फिर उसको उसके ऊपर केसेस किए, फिर उसने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मेरी जिंदगी खतरे में है। और वो उसके बाद मुल्क छोड़ के जब गया तो उसको कीनिया में उसको असैसिनेट किया। फिर इन्होंने मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया 3 नवंबर को, क्योंकि पार्टी और पॉपुलर होती, जो ये करते थे वो और ज्यादा पार्टी ऊपर जा रही थी। 3 नवंबर को मेरे ऊपर अटेम्प्ट किया, और फिर अटेम्प्ट ही नहीं किया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी उस इन्वेस्टिगेशन को सैबोटाज किया, जिसमें इन शॉर्ट जो इन्होंने गवर्नमेंट ने बयानिया बनाया हुआ था या पुलिस ने कि एक शूटर था, दीनी इंतहा पसंद था, और मैं पहले से प्रेडिक्ट किया था कि दीनी इंतहा पसंद के जरिए मुझे असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने जो फाइंडिंग्स आई, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, आई विटनेसेस आए, वो 3 शूटर्स निकले, तो डेथ ट्रैप था, वो अल्लाह ने बचा लिया। तो वो इन्होंने सैबोटाज कर दी, वो हमारी GIT की रिपोर्ट, क्योंकि ये इतने ताकतवर है अबव लॉ। उसके बाद फिर मेरे ऊपर एक और अटेम्प्ट किया 18 मार्च को, बढ़िया, वो भी अल्लाह ने खास बचाया। इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल करने का, उधर से फिर मैं बचा। उससे पहले एक और इवेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर, हम फ्लड्स थे तो DI खान से हेलीकॉप्टर पे, बड़ा हेलीकॉप्टर था KP गवर्नमेंट का, एकदम वो उसका वो नीचे आना शुरू हो गया, हाइट लूज करना शुरू हो गया। पता चला गलत फ्यूल मिक्स उसका गलत किया गया, वो पता नहीं अल्लाह ने कैसे बताया कि नहीं तो पहाड़ी इलाका था, वो लैंड ही नहीं कर सकता था। तो एक बस फील्ड मिली, पहुंचते पहुंचते वहां रुक गए, एनीवे, तो वो बच गए। और भी 1-2 अटेम्प्ट्स थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद ये जो फाइनली ये जो इन्होंने किया 9 मई का, ये 9 मई का इतना बड़ा ये मजाक हुआ है कि इन्होंने कहा जी गद्दारी होगी मुझसे। 9/11 है पाकिस्तान का, 9 मई को कल सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट आती है। वो क्या कहती है? डिटेल जजमेंट ये कहती है कि इमरान खान को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एंड अनलॉफुली वहां से एबडक्ट किया गया। सो क्वेश्चन अब ये है कि जब मुझे अनलॉफुली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली एबडक्ट किया, और सिर्फ वो अनलॉफुल नहीं था क्योंकि वो अरेस्ट नहीं था, वो रेंजर्स या कमांडोज ने मुझे उठाया था, क्योंकि मेरे साथ 3-4 कमांडोज थे, वो सारों ने कहा, वो SSG के थे, सब ने कहा कि जी हम ये जानते हैं रेंजर्स नहीं, कमांडोज थे। एनीवे, जिस तरह उन्होंने मुझे पकड़ा, वो तो आपने सबने भी देखा होगा, लोगों को मारा इन्होंने डंडों से। वहां बेचारा वो हाई कोर्ट का वो स्टाफ बैठा हुआ था उस ऑफिस में, उनको मारा, हमारे वकीलों को मारा, मुझे भी एक घर। तो और जिस तरह लेके गए, तो क्वेश्चन ये है कि
کیا پبلک کا جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا؟ کیا میرے ورکر جنہوں نے اس طرح کیا